ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நல்லவரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், வல்லவரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், அற்புதரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், அதிசயமானவரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஆச்சரியமானவரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், आश्चर्यकारी को करने वाले आपको धन्यवाद, ना बदलने वाले आपको धन्यवाद, இருக்கிறவராக இருக்கிறவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், जो है आपको धन्यवाद, இருந்தவரும் இனி வரப்போகிறவருமாய் எங்கள் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் கர்த்தாவே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், जो थे और फिर से आने वाले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को धन्यवाद. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के परमेश्वर, நன்றியுள்ள இதயங்களோடு கூட நாங்கள் आपको धन्यवाद के हृदय के साथ स्तुति करते हैं. இன்றைய நாளிலும் கூட आज के दिन में காணொளி மூலமாக ओ ऑनलाइन के द्वारा உம்மை தொழுது கொள்ள आपका धन्यवाद करने के வீட்டில் लिए இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் घर में रहने वाले हर एक बच्चों को தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி वो अपने आप को तैयार कर ஆயத்தத்தோடு வந்திருக்கிற तैयारी के साथ आए हुए நம்முடைய ஜனத்தை கண்ணோக்கி பார். प्यारे प्रजा को देखिएगा, அவருடைய தேவைகளை எல்லாம் இந்த நாட்களிலே சந்தித்து उनके सारे जरूरतों को आज के दिनों में पूरा करके ஆச்சரியமாய் அதிசயமாய் நடப்பித்து வருகிற கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். आश्चर्य रीति से अद्भुत रीति से चला रहे इसलिए धन्यवाद. தொடர்ந்து வழி நடத்தணும். ओ लगातार चलाइए. எல்லா விதமான அவிசுவாசங்கள் सब प्रकार का अविश्वास கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்ளப்படும். मसीह यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ. கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் प्रभु को विश्वास करने वाले வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, लज्जित नहीं होंगे, பதறார், इस घबराएंगे नहीं, கலங்க மாட்டாங்க. व्याकुल नहीं होंगे. கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் प्रभु पर विश्वास करने वाले போதும் கெட்டு போவதில்லை. कभी लज्जित नहीं होंगे. விசுவாசத்தோடு கூட विश्वास के साथ ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள आराधना में भाग लेकर கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்ய प्रभु अनुग्रह कीजिएगा, ஆசீர்வதி. आशीष கிறிஸ்து कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से सुन ले पिता. आमीन. आमीन. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. आप सभी लोगों को ऑनलाइन सर्विस के द्वारा मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ. आप सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ. हालेलूया. നാം യാവരും കൂടി കർത്തരെ ആരാധിക്കുമ്പടിയായി இந்த ஆன்லைன் மூலமாய் கர்த்தரை துதிக்கும்படியாய் கர்த்தர் கொடுத்த அந்த பாக்கியத்திற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். நாம் இப்பொழுது பாடலை பாடி கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கலாம். एक तमिल गीत गाएंगे. பாடல் நம்பர் 347. பாடல் நம்பர் 347.
एक मराठी गीत गाएंगे, गीत नंबर 390. ஒரு மராட்டி பாடலை பாடலாம், பாடல் நம்பர் 390. अभी एक हिंदी गीत गाएंगे, गीत नंबर 354, पाडल नंबर 354. सब तालियों को बजाकर आवाज़ उठाकर गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे. पाडल नंबर 354, गीत नंबर 354.
माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उसमें तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। हे यीशुआ तू मान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रफ़ा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, यीशु रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर से ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, यीशु रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, यीशु रहेगा तेरे संग। हालेलुया। हम सब सीधे घुटने में आ जाएंगे. நாம் யாவரும் முழங்கால் படியிட்டு கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். हालेलुया. हम सब सीधे घुटने में आ जाएंगे, कोई भी बैठे नहीं रहना है. हालेलुया. इतना समय 3 गीतों को हम बैठ कर गाए. अभी हालेलुया प्रभु के समूह है, जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, किए हुए वायदा के अनुसार आपके घर में परमेश्वर वो वास करता है. हालेलुया. पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडरा रहा है. हालेलुया. इसलिए छोटे छोटे बच्चे आप भी घुटना टेक कर हालेलुया वो परमेश्वर की उपासना कीजिएगा. हालेलुया. छोटे बच्चों के वो प्रार्थनाओं को परमेश्वर जल्द से सुनता है. हालेलुया. यदि वो कोई भी किसी का भी हृदय बच्चों के जैसे न होगा तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. हालेलुया. हमारा हृदय बच्चों सा होना है. हालेलुया. निष्कपट. हालेलुया. उसमें कोई भी प्रकार का बुराई नहीं रहना है, उसमें कोई भी प्रकार का हालेलुया पाप, अशुद्धता, गंदगी रहना नहीं है. हालेलुया. आप बोल सकते हो हम पाप भरी हुई दुनिया में जी रहे हैं तो पाप अपने आप से आकर हमारे अंदर बस जाता है. हालेलुया. दाऊद कहता है परमेश्वर आपके वचनों को मेरे हृदय में रख लेने के कारण मैं अपराध नहीं करता, मैं पाप नहीं करता, पाप से मैं बच जाता हूँ. हालेलुया. உம்முடைய வார்த்தையை என் இருதயத்திலே நான் வைத்திருக்கிறபடியினால நான் பாவம் செய்வதில்லை. ஹalleluya. பாவம் என்னை மேற்கொள்வது இல்லை. ஹalleluya. இந்த ஹalleluya லாக்டவுன் பீரியட்ல நம் கர்த்தருடைய வசனத்தினால, கர்த்தருடைய வார்த்தையினால நம்முடைய இருதயத்தை நாம் நிறைத்து வைக்கும் பொழுது உலகத்தில் காணப்படுகிற பாவங்கள் நம்மை மேற்கொள்ளாது. ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் யாவரும் முழங்கால் படியிட்டு இந்த வேளையிலே முழு இருதயத்தோடு நாம் கர்த்தரை आराधिக்கலாம். हालेलुया. पूरे हृदय से हम परमेश्वर की उपासना करेंगे. हालेलुया. आधा हृदय संसार को, आधा हृदय परमेश्वर को नहीं. हालेलुया. पूरा हृदय परमेश्वर को सौंपते हुए हालेलुया प्रभु की उपासना कीजिएगा. ஆண்டவரே என் தேவனே முழு இருதயத்தோடு ராஜா உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய், உம்மை தொழுது கொள்ளும்படியாக, உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி வாய்களை திறந்து நம் இருதயத்தை திறந்து நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். हालेलुया. हालेलुया. मुंह खोलकर आवाज उठाकर परमेश्वर की उपासना कीजिएगा. सारे बुरे कार्य को हटाकर पवित्र
पवित्र दिल से परमेश्वर की उपासना करेंगे। आमीन जीसस, हालेलुया। अब ये गीत को गाकर हम प्रभु की उपासना करेंगे। आमीन जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। सभी मुंह खोलिएगा और गीतों को गाइएगा। क्या तूने बोला, क्या क्या न पाप किए,
आपके दिल को यदि आप खोल कर हालेलुया परमेश्वर की उपासना किए होंगे तो निश्चय परमेश्वर हालेलुया अपने वचन के अनुसार हालेलुया आपके साथ रहकर परमेश्वर भोजन करेगा, ऐसा कहा है। हालेलुया। ओ द्वार के बाहर रुककर मैं खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरे आवाज को सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके अंदर प्रवेश कर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। कितना आनंद की बात है। हालेलुया। ओ आज के दिन में, आज के युग में ओ संसार ने, ओ परमेश्वर के लोगों ने भी परमेश्वर को ओ हृदय, ये परमेश्वर का जो मंदिर है, ये मंदिर से परमेश्वर को दूर हटा दिया है, ओ हटा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर फिर से ओ आपके द्वार को खटखटा रहा है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, पूरा हृदय परमेश्वर को खोल कर दीजिएगा। हालेलुया। पाप की अभिलाषाओं को हृदय के कोने में ढक कर नहीं रखना, वो आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा, बल्कि आत्मा के द्वारा वो चलाया जाने के लिए अपने आप को सौंपिएगा। हालेलुया। हालेलुया। ஆவியின் பிரகாரம் நாம் நடந்தால் நமக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. ஹalleluya. என்றென்றைக்கும் அழிந்து போகாத அந்த ஹalleluya நித்திய ஜீவனை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். ஹalleluya. மாம்சத்தின் கிரியைகளை ஆவியானவருடைய பலத்தோடு கூட நாம் அழித்தோமே ஆனால் நாம் பிழைப்போம். ஹalleluya. எல்லா மாம்ச கிரியைகளை ஓ இந்த வேளையிலே ஓ அங்கீகாரம் செய்து அறிக்கை செய்து நாம் விட்டு ஓ நம்முடைய ஆராதனை கர்த்தருக்கு பிரியமாய் காணப்பட வேண்டும். நாம் கூப்பிடுகிற நம்முடைய தேவன் நம்முடைய கூப்பிடுதலுக்கு செவி கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆனால் நம்முடைய பாவங்கள் ஓ நம்முடைய ஹalleluya ஜெபத்திற்கு தடையாய் காணப்படாதபடி இந்த வேளையிலே ஓ பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் விரும்புகிற பரிசுத்தத்தினால எங்களை நிரப்புங்கப்பா, எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ஓ உம்முடைய ரத்தத்தினால, உம்முடைய வசனத்தினால எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கப்பா, தூய்மைப்படுத்துங்கப்பா. நாங்கள் ஆராதிக்கிற ஆராதனை உம்முடைய சன்னிதானத்தில் ராஜா ஓமை மகிழ பண்ண வேணுமே, உமக்கு ஆண்டவரே மகிமை கொண்டு வர வேணுமே அப்பா. நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும், நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். பரிசுத்த உள்ளத்தோடு நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க விரும்புகிறோம். நாங்கள் ஆராதிக்கிற ஆராதனை புத்தி உள்ள ஆராதனையாய் காணப்பட வேணுமே राजा परमेश्वर. हमारे हालेलुया आराधना में आप प्रसन्न होना है परमेश्वर. उस प्रकार हम आराधना करने के लिए परमेश्वर आप सहायता कीजिएगा, अनुग्रह कीजिएगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद हो परमेश्वर. सभी लोग ओ मन के गहराई से உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஓ கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கலாம், ஆராதிக்கலாம். ओ रबा शतिलिरिबियोद रबा, हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते. हालेलुया. कल्वारी तिरुपिडमे கரை போக்கும் திருரத்தமே, கல்வாரி திருப்பிடமே, கரை போக்கும் திருரத்தமே, உயிருள்ள பரிசுத்த ஜீவ வழியாக ஒப்பு
परमेश्वर की महिमा करते समय हालेलुया परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर उतर आता है हालेलुया நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த கர்த்தருடைய மகிமை நம்மை வந்து மூடுகிறது ஹalleluya நாம் ஒவ்வொருவரும் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் ஹalleluya இந்த வேளையில கர்த்தருடைய மகிமை உங்களை தொடுகிறது கர்த்தருடைய வல்லமை உங்களை தொடுகிறது ஓ பலவீனத்தோடு இருக்கிறவர்களை கர்த்தருடைய வல்லமை குணமாக்குகிறது ஹalleluya சோர்வோடு இருக்கிறவர்களை அங்கலாய்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்களை ஓ பயத்தோடு இருக்கிறவர்களை கர்த்தருடைய வல்லமை தொடுகிறது ஓ கபரியா ஷதுலிரிபியா ஓ ரமஷியா தலபரபா கர்த்தருடைய அபிஷேகம் ஓ ரமஷியா திலிரியோ உங்களுடைய குறைவுகளை நிறைவாக்குகிற அபிஷேகம் हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का सामर ओ प्रार्थना में शामिल हुए हर एक को स्पर्श कर रहा है हर एक को छू रहा है आपके कमियों को भर रहा है आपके दुर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त हालेलुया दूर कर रहा है परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में अधिकृति से उतर आया है ओ ताली बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे கரங்களை தட்டி நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம் ஹalleluya 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 பா ஷபபபல பரபா ஓ ரிகௌந்திரிபி அந்தல பரபரபா ஓ ஷதுரிபி கோதல பரிபி அந்தரபா ஹalleluya 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया इस समय हम सभी लोग मिलकर हालेलुया प्रार्थना करना है हालेलुया जिस प्रकार याबेस परमेश्वर के समूह में प्रार्थना किया परमेश्वर आपका हाथ मेरे साथ रहे परमेश्वर ये बुराई मुझे दुख न दे परमेश्वर हर एक खतरा से आप मुझे बचाइएगा आप मुझे आशीष कर कर मेरे सीमाओं को बढ़ाइएगा और जिस प्रकार याबेस ने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुनकर उसको आशीष किया उसके भाइयों से भी उसको प्रतिष्ठित रखा हालेलुया இந்த வேளையிலே நாம் யாவரும் ஹalleluya ஓ கண்களை மூடி ஹalleluya முழங்கால் படியிட்ட இந்த நிலைமையிலே ஹalleluya கர்த்தரை நோக்கி யாபேசை போல நாம் ஜெபிக்கலாம் ஹalleluya அங்கே இங்கே நாம் கேட்கிறோம் ஹalleluya ஓ எத்தனை மக்கள் ஹalleluya ஓ மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஹalleluya ஓ வாதை நிமித்தமாய் ஹalleluya அனுதினமும் மக்கள் ஹalleluya மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை காத்து கொள்ளும்படியாக ஓ நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாய் கர்த்தருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருக்கும்படியாய் தீங்கு நம்மை துக்கப்படுத்தாதபடி ஓ கர்த்தர் நம்மை ஹalleluya ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நம்முடைய எல்லைகளை கர்த்தர் பெரிதாக்கி ஓ நம்மை உயர்த்தும்படியாக நாம் ஒவ்வொருவரும் வாய்களை திறந்து கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம் हम सब मुंह खोलकर परमेश्वर की ओर दोहाई देंगे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर मुझे मेरे परिवार को परमेश्वर आप संभालिए डैडी आपके लहू के अंदर हमें कवर कीजिएगा परमेश्वर हमें संभालिए राजा कोई भी हानि हमें हमारे परिवार पर नहीं आना है परमेश्वर आप आपकी सुरक्षा में देकर आपके हाथों से हमें छिपाकर संभाल कर रखिएगा ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தினாலே எங்களை மூடி ஆண்டவரே எங்களை காத்து தப்புவித்து நீர் உயர்த்தும்படியாய் உம்முடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஹalleluya 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 ஓ ரபஷதுலிரிபியா தரபா अभी इस समय हालेलुया हमारे लिए हमारे परिवार के लिए हमने प्रार्थना किया अभी हालेलुया हमारे देश के लिए हालेलुया हम प्रार्थना करना है ओ परमेश्वर की आत्मा हमारे देश में बड़ा समाधान को देने के लिए ओ इलाका में ओ सीमाओं में परमेश्वर का शांति को परमेश्वर उंडेल देने के लिए उधर हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया ओ कार्य करने के लिए
लिए, ओ समाधान का वाचा को परमेश्वर बांधने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना करना है। हालेलुया इस समय हालेलुया एक एक कार्य को बोलते समय हालेलुया आप लोग हालेलुया स्तुति कीजिएगा और प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा। हालेलुया पहले हमारे देश की सुरक्षा के लिए, ओ शत्रुओं से हमारे देश को परमेश्वर बचाने के लिए, सीमाओं में समाधान देने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 हमारे मिलिट्री के लिए, हमारे फौज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब्बा हमारे देश में पाप में जीने वाले लोगों को आप उद्धार करने के लिए, प्रभु उद्धार करने के लिए, उनके मन के आंखों को परमेश्वर खोलने के लिए हम प्रभु को स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया सारे हालेलुया जगत में ये कोरोना वायरस के द्वारा लोग मरते जा रहे हैं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर कृपालु परमेश्वर रहम कर कर हालेलुया अपने जजमेंट को परमेश्वर हालेलुया रोका देने के लिए परमेश्वर हालेलुया ओ तरस खा कर हालेलुया अपने क्रोध को शांत कर कर ओ अनुग्रह करके ये महामारी को परमेश्वर अंत कर देने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। और हालेलुया हॉस्पिटल में जो भर्ती किए गए हैं उन मरीजों के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर उनको परिपूर्ण चंगाई देवे। हालेलुया वे लोग अच्छे होकर घर लौटने के लिए जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं वे भी हालेलुया सुरक्षित घर आने के लिए परमेश्वर उनका रिपोर्ट भी नॉर्मल कर कर देने के लिए प्रभु दया करने के लिए हम प्रभु के सम्मुख में स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु। स्तुति हो डैडी, स्तुति हो डैडी, स्तुति करते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया और हालेलुया इनकी सेवा करने वाले पूरे मेडिकल टीम को परमेश्वर संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो 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 स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर की आत्मा हालेलुया ओ पूरे हालेलुया महाराष्ट्र को विशेष रीति से परमेश्वर हालेलुया कंट्रोल में ले आने के लिए ओ इस क्षेत्र में क्रिया करने वाले सारे अंधकार की क्रियाओं को अधम करके परमेश्वर की आत्मा हमारे महाराष्ट्र, हमारे मुंबई शहर में प्रभु का राज्य फैलने के लिए हालेलुया सच्चे परमेश्वर यीशु को जानने के लिए प्रभु दया करने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया बशिया तरीबियो ओ जल्दी से हालेलुया ओ कलीसिया खुलने के लिए ओ परमेश्वर सारे हालेलुया ओ कार्य को रुकावटों को हटाकर परमेश्वर को हम छुटकारा के साथ उसकी उपासना करने के लिए हम सब और एक बार प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 ओ रबा शदलबा रिबी को दलबा रिबियो दरबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आत्मा के बोझ और आंसुओं के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करते हैं हम। अनुग्रह हम पर प्रभु कर तू। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय।
लिए परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ये अच्छे समय के लिए आपको हम धन्यवाद करते प्रभु जी। इतना समय आपके समूह में सभी प्रजा मिलकर परमेश्वर अपने घरों में रहने के बावजूद परमेश्वर आपकी उपासना करने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते राजा। प्रार्थना में शामिल हुए छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों को परमेश्वर आप नाम नाम से स्तुति लेकर आशीष करने के लिए प्रार्थना करते डैडी। जिस प्रकार याबेस के साथ आप रहकर आपका हाथ उसको हर खतरा से संभाला, बचाया, छुड़ाया, ऊंचा किया, प्रतिष्ठित किया परमेश्वर, उसी तरह हर एक प्रजा के साथ रहकर ओ आपका हाथ उन्हें संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ये महामारी से बचाने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते डैडी। ओ जल्द से छुटकारा के साथ आपकी महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिएगा। हम आपके भवन में आकर आपकी उपासना करना चाहते हैं परमेश्वर, जल्द से वो दिन को देखना चाहते हैं परमेश्वर। आप कृपा कीजिएगा, दया कीजिएगा राजा। सभी लोगों के हालतों को आप देखिएगा डैडी, आप देखिएगा राजा। रहम करने वाला परमेश्वर रहम कर कर आपकी नाम की महिमा उठा लीजिएगा। सारा स्तुति महिमा आपको ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நீங்கள் எல்லாரும் आप सभी लोग பயபக்தியோடு கூட भय भक्ति के साथ இந்த நாளில் ஆயத்தமாய் உங்களுடைய வீடுகளிலே இருப்பீர்கள் என்பதை கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன்। ओ तैयारी के साथ अपने घरों में भक्ति के साथ हो, इसे मैं विश्वास करता हूँ। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की प्रजा, நான் விசுவாசிக்கிறேன்। मैं विश्वास करता हूँ। ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ लेकिन आप कैसे हो என்று கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்கிறது। थोड़ा शक भी लग रहा है। சந்தேகம்னு சொல்றதுக்கு இல்ல, शक ऐसे बोलने के लिए என்னன்னு नहीं। கேட்டா क्यों? ஆராதனைக்கு வரணும்னா 9 மணி ஆராதனை, आराधना को आना है तो 9 बजे की आराधना, 7 மணி 8 மணிக்கு எழும்பணுமே। 7-8 बजे को उठना है। இப்ப அப்படி இல்ல, अभी ऐसे नहीं। படுத்த படுக்கையிலே वो बिस्तर में ही சாய குடிச்சுக்கிட்டே, चाय पीकर ही, நாஸ்டா தின்னுக்கிட்டே, नाश्ता खाकर ही, நம்ம இஷ்டம் தானே, अपना चाहती யாரு है। என்ன பாப்பா? कौन क्या देखेगा? கர்த்தர் தானே, प्रभु ही है ना, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்। एडजस्ट कर सकेंगे, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிக்கிட்டு போனா एडजस्ट करेंगे ऐसे कहकर जाएंगे। கொரோனா கூடிக்கிட்டு தான் இருக்கும்। कोरोना बढ़ते ही जाएगा, நீங்க வீட்ல உட்கார்ந்துட்டு தான் இருக்கணும்। आपको घर में बैठते ही रहना அப்படி இருக்க पड़ेगा, கூடாது। ऐसे नहीं रहना है। நீங்கள் ஆராதனைக்கு வர்றதுக்கு வாஞ்சையோடு இருக்கணும்। आप आराधना में आने के लिए प्यास के साथ அந்த रहना है। வாஞ்சையை இந்த நாட்களிலே உங்கள் வீடுகளிலே ஆராதனையை, உங்கள் வீட்டை ஆராதனை கூடாரமாக மாற்றி ஆராதிப்பதிலே நீங்கள் வாஞ்சிக்கும் போது கர்த்தர் நிச்சயமாக சபை கூடுதலை விட்டுவிடாது, கூடி வந்து ஆராதிக்க கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்வார், தடசங்களை மாற்றுவார்। और देखो आप लोग घर में भय भक्ति के साथ, प्यास के साथ आराधना करने के लिए आप बैठे रहोगे तो निश्चय आपके प्यास को देखकर जल्दी से परमेश्वर रुकावटों को हटाकर प्रभु के भवन में हमें ले आकर आराधना करवाएगा। அநேகர் சொல்றீங்க, अनेक लोग कहते हो பாஸ்டர் விசாரிக்கல, पासमान पूछताछ नहीं कर रहा है। நீங்க விசாரிக்கிறீங்களா? क्या आप पूछताछ कर रहे हो? நம்பரை மாத்தி வச்சுட்டு அந்த நம்பர் எடுக்க மாட்டேது, அதில் கடந்து நான் ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருக்கிறேன், அந்த நம்பர் எடுக்க மாட்டேங்கிறது। எனவே நீங்க ஃபோன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆயிருந்தா அந்த நம்பர்ல என்னை அழைச்சி என்னோட பேசி அந்த நம்பரை நான் சேவ் பண்ண முடியும்। எனவே உங்களை நான் விசாரிக்க ஆவலோடு இருக்கிறேன், ஒரு நாள் மறக்காமல் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன், எனக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன்। आप लोग कहते हो पासमान ने पूछताछ नहीं किया है, आप लोग का नंबर चेंज होने के कारण मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यदि नंबर चेंज हुआ होगा तो आप लोग नया नंबर दीजिएगा। मैं आपको कभी नहीं भूला हूँ, आपके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करते रहता हूँ, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। அல்லேலூயா, हालेलुया। நாம் தேவ செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்வோம்। प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती का सुसमाचार 24ஆம் அதிகாரம் 24वां अध्याय 12-13 12 और 13 வாசிக்க கேட்போம்। पढ़ेंगे। அக்கிரமம் மிகுதியாவதனால் अधर्म के बढ़ने से அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகும், बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ முடிவு जाएगा, வரைந்து நிலைநிற்பவனே परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा ரட்சிக்கப்படுவார்। उसी का उद्धार होगा। प्रार्थना ஸ்தோத்திர करेंगे। ஆண்டவரே, स्तुति हो राजा, ஜீவ வார்த்தைகளை கொண்டு जीवित वचनों के द्वारा எங்களை மறைத்து हमें छिपाकर எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு हमारा प्रभु यीशु கர்த்தருடைய ஆவியானவர் पवित्र आत्मा எங்கள் மூலமாய் இருந்து
हमारे द्वारा இடைவிடும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். प्रकट होने के लिए प्रार्थना எல்லா करते हैं। தடைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தில் அப்புறப்படுத்துகிறேன். सारे रुकावटों को यीशु के नाम से हटाते हैं। ஸ்தோத்திரத்தோடு உம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்க स्तुति के साथ वचनों को ध्यान करने के लिए प्रभु अनुग्रह कीजिएगा। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதா. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमीन। ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட நாம் காணப்படுவோம். स्तुति के साथ हम रहेंगे। பரிசுத்த வேதத்தை கையில் ஏந்துவோம். पवित्र शास्त्रों को हाथ में उठा लेंगे। கர்த்தருடைய வேதம் என்ன சொல்லிட்டு परमेश्वर का वचन क्या कहता है? இந்த கடைசி காலங்களாய் இருக்கிறது. ये आखिरी दिन है। இந்த கடைசி காலங்களிலே आखिरी दिनों में பாருங்கள், ஸ்தோத்திரம், பொதுவாக பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள். बच्चे पढ़ते हैं। அவர்கள் படிக்கிற போது वो पढ़ते समय காலாண்டு தேர்வு, वो देखो जैसे यूनिट टेस्ट आता है। காலாண்டு தேர்வு இல்ல அவர்கள் எழுதுவதற்கு முன்பாக वो यूनिट टेस्ट में लिखने के पहले மாதிரி டெஸ்ட்லாம் வைப்பாங்க. मॉडल टेस्ट रखते हैं। காலாண்டு தேர்வுல அவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுக்க. वो अच्छे से यूनिट टेस्ट में मार्क्स लेने के लिए एग्जाम्स रखते हैं, टेस्ट रखते हैं। அரையாண்டு தேர்வு, उसके बाद सेमेस्टर रखते हैं। அரையாண்டு தேர்வுக்கு முன்னால அவர்கள் ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு இடையில மாதிரி டெஸ்ட். और ऐसे ही वो फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाने के लिए बीच में टेस्ट रखते हैं। ஃபைனல்ல போறதுக்கு முன்பு, फाइनल में जाने के पहले இன்னும் நல்லா அவர்களை ஆயத்தப்படுத்த அவர்களை என்ன செய்வாங்க, ஸ்தோத்திர மாதிரி டெஸ்ட் வச்சு புல் ஸ்டாப் வைக்கல, கமா போடல, துணை எழுத்து போடல, அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி மார்க்கை கம்மி பண்ணுவாங்க. देखो उनको फाइनल टेस्ट में पहुंचने के पहले वे लोग अच्छे से परिपक्व होने के लिए उनको कहते हैं कॉमा नहीं डाला है, फुल स्टॉप नहीं रखा है, मात्रा नहीं डाला है बोलकर गलतियों को निकालते रहते हैं। அவர்கள் ஃபைனல் டெஸ்ட்ல, फाइनल परीक्षा में அவர்கள் தன்னை முழுவதும் ஆயத்தப்படுத்தி वे लोग पूर्ण रीति से तैयार हो जाने के लिए 100 மதிப்பெண் வாங்க 100% मार्क्स लेने के लिए டீச்சர்ஸ் விரும்புறாங்க. वो टीचर्स चाहते हैं। அதுபோல उसी तरह அழிந்து போகிற உலகத்துல वो नाश होने वाले जगत में டீச்சர் விரும்பினாங்கன்னா, वो यदि वो शिक्षक चाहता है तो அழியாத டீச்சராகிய கர்த்தர், பிரதான ஆசாரியனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு வாஞ்சிப்பார். अविनाशी जो शिक्षक है, प्रधान याजक प्रभु यीशु कितना अधिक से चाहेगा। அதனால இப்ப நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களும், इसलिए अभी होने वाले हर एक घटनाओं को, இதெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். ये सब पीड़ाओं का आरंभ முடிவு है, உடனே வராது. अंत तुरंत नहीं आएगा। பயப்படாதீங்க. डरना नहीं। வழிபோக்கன் वो जो रास्ते में जाता है मुसाफिर, வழியில போகும்போது रास्ते में जाते समय அவருக்கு மடியில கனம் இருந்தா தான் பயம். उसको यदि गोद में बोझ रहेगा, पैसा रहेगा तो ही उसको डर है। மடியில பணம் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்லன்னு சொல்ல கலனை கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் यदि இல்லை. पर्स में पैसे नहीं है तो चोर को देखकर डरना नहीं है। அதுபோல उसी तरह சோத்திரம், நாம் கர்த்தரை பின்பற்றும் போது हम प्रभु का पीछा करते समय எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருப்போம். हमेशा यदि हम तैयार रहेंगे, நம்முடைய வாழ்விலே எப்படிப்பட்ட விதமான சூழ்நிலைகள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் வந்தாலும் हमारे जीवन में कैसे भी समस्या क्यों ना आए, ஒன்றுக்கும் பயப்பட மாட்டோம். किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। ஏன்னா, क्योंकि நமக்கு இந்த உலகத்தை குறித்தான எந்த விதமான பாரமும் கவலையும் இல்லை. क्योंकि ये दुनिया की चिंता में होना नहीं है। நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் என்ன? हमारा सारा विचार क्या है? சொர்க்கம், स्वर्ग राज्य, நித்திய ராஜ்யம். अनंत இது राज्य। நிலையில்லாத வாழ்வு. ये अस्थिर जीवन है। நிலையான வாழ்வு பெற்றுக்கொள். वो स्थिरता का जीवन पाना है। எப்போதும் ஆயத்தமா இரு. हमेशा तैयार रहना है। நான் விசுவசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता நீங்க हूँ வேதத்தை வாசித்து, आप वचनों को पढ़कर, ஏன்னா இதுக்கு முன்னால தான் நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு 12 மணி நேரம் 24 மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு படிப்பதற்கு, வேதம் தியானிப்பதற்கு, ஜெபிப்பதற்கு நேரமே இல்லை. इसके पहले आप लोग 12 घंटा 8 घंटा 24 घंटा काम करते थे, आपको बाइबल पढ़ने के लिए समय मिलता ही नहीं था। நிறைய நேரம். अभी बहुत समय आपके அந்த நேரமே आपके போர் बीच அடிக்கிறது में போல ஆயிப்போச்சு. समय आपको बोर लग रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா வேத வசனத்தை நல்ல தியானம் பண்ணி वचनों को अच्छे से ध्यान நல்லா कीजिए, ஜெபித்து अच्छे से प्रार्थना நீங்கள் कीजिए, ஆயத்தப்படுங்க. तैयार हो அப்படி जाइए। ஆயத்தப்படுவீங்க என்பதாக आप तैयार हो जाएंगे, நான் விசுவாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता அப்படி हूँ। நீங்க ஆயத்தப்படும் போது ऐसे आप तैयार होते समय வசனத்தின்படி वचन के अनुसार பயப்பட வேணாம். आप डरना नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? அக்கிரமத்தின் நிமித்தம், अधर्म के कारण, அக்கிரமம் மிகுதியாவதனால் वो अधर्म अधिक से बढ़ने से அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகும். अनेक लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। அதை எபேசியர் சொல்லுகிறார். एफिसियों में क्या है? எபேசியர் அந்த சோதரம் அருளப்பர், ஹalleluya, யோவான் எழுதிய அந்த திருவெளிப்பாடலே சோத்திரம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और देखो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना 2 अध्याय में हालेलुया लिखा हुआ है। 3-5 வரை 3 से 5 तक அதுல என்ன எழுதியிருக்கிறனா, उसमें क्या लिखा है அதை நம்ம எடுத்து வாசிப்போமா? उसे हम पढ़ेंगे क्या? நான் வாசிக்க கேட்போம். हम पढ़ेंगे திருவெளிப்பாடு प्रकाशित वाक्य சோத்திரம்
எபேசிய சபைக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. एफिसियों कलीसिया के लिए लिखा हुआ है. அதிகாரத்தை எடுத்துக்குவோம். दूसरा अध्याय அதுல மூணாவது வசனம். उसमें நீ तीसरा वचन. சகித்துக் கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையா இருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதை அறிந்திருக்கிறேன். ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறைவுண்டு. ஆகையால் நீ இந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக. இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கத்தண்டை நின்று விலக்கி போடுவேன். प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन में एफिसियों कलीसिया के लिए यूहन्ना लिखता है, मैं तेरे काम और तेरा परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहता है और नहीं है मैं परख कर झूठा पाया है. हालेलुया. तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका है, लेकिन मुझ में तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा நீ हो. சகித்துக் கொண்டிருக்கிறதையும் जो तू सहन कर நீ रहा பொறுமையா था, இருக்கிறதையும் तू धीरज से है, என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன். मेरे नाम के कारण जो परिश्रम तूने किया है उसे मैं जान लिया हूँ. இந்த வசனத்தோடு கூட இன்னொரு வசனத்தை நாம் கூட்டிக் वो கொள்வோம். वचन के साथ और एक वचनों को हम बढ़ाएंगे. எரேமியா 2:2 यिर्मयाह 2:2 அதை நான் வாசிக்க கேட்போம். उसमें क्या लिखा है அதை வாசிக்க கேட்போம். उसे हम सुनेंगे. எரேமியா 2:2 यिर्मयाह 2:2 यिर्मयाह 2:2 में क्या लिखा है हम நீ पढ़ेंगे. போய் तू जाकर எருசலேமின் செவிகள் கேட்கும்படி கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், ओ यरूशलेम में जाकर तुझे कहना है क्या है, விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்திரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளைய வயதின் பக்தியையும் और जहाँ यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा यह कहता है तेरी जवानी का स्नेह, நீ வாழ்க்கைப்பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் तेरे विवाह के समय का प्रेम जो तुझे था நினைத்திருக்கிறேன் मैं स्मरण किया என்று हूँ. கர்த்தர் சொல்கிறார். परमेश्वर कहता है. பாருங்க, ஆதியிலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே उद्धार पाते ही आरंभ में கர்த்தரோடு உள்ள அன்பு प्रभु के साथ जो प्रेम था எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறது. कितना अधिक से था. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. எப்படிப்பட்ட அன்பா இருக்கிறதா? कैसा प्रेम था. சோத்திரம். நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளைய வயதின் பக்தியையும் तेरे जवानी का स्नेह, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी. வனாந்திரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளைய வயதின் பக்தியையும் जंगल में मेरे पीछे किया हुआ तेरे जवानी का स्नेह, நீ வாழ்க்கைப்பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன். वो विवाह के समय का तेरे देश को भी मैं स्मरण किया हूँ. அதே போல வெளிப்படுத்துற விசேஷம் 2:3 பார்க்கிறோம். वो प्रकाशित वाक्य 2:3 में भी हम देखते हैं. அதில் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களிலே उद्धार पाए दिनों में நாம் எப்படி அன்புள்ளவர்களாய் கர்த்தரை சிநேகித்து நடந்தோமா? हम किस प्रकार प्रभु से प्रेम करते थे. நீ சகித்துக் கொண்டிருக்கிறதையும் तू धीरज धरता था, பொறுமையாய் இருக்கிறதையும் ओ तू धीरज से रहा, என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதை அறிந்திருக்கிறேன். मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं, इसे भी मैं जानता हूँ. ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலே उद्धार पाए दिनों में கர்த்தர் மேல் வைத்த அன்பினாலே प्रभु के ऊपर रखा हुआ प्रेम के कारण நாம் என்ன செய்தோம்? हम क्या करते थे. எப்பவும் ஸ்தோத்திரத்தோடு உள்ள ஜெபத்தில் விழித்திருந்தோம். हमेशा स्तुति के साथ जागते रहते थे. யார் என்ன சொன்னாலும் कोई भी कुछ भी बोले, ஸ்தோத்திரம், स्तुतियो கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். प्रभु देख लेगा. எந்த விதமான வேதனையும் இல்லாம, कोई भी प्रकार का वेदना எந்த नहीं, விதமான கலக்கம் இல்லாம, कोई भी प्रकार का व्याकुलता नहीं, சோர்ந்து போகாம, निराश न होते हुए, முறுமுறுக்காம, न कुड़कुड़ाते பின்வாங்கி हुए, போகாம, पीछे न हटते हुए, கோபப்படாம, क्रोधित न மிக होते हुए, நீடிய பொறுமை உள்ளவர்களாய் நடந்தோம். धीरज के साथ रहते थे. அந்த ஆதியில आरंभ में அந்த அன்பு இருக்கும்போது, वो प्रेम रहते समय, நாம் நடந்து போகும்போது, मैं चलते समय, கடைக்கு போகும்போது, वो दुकान जाते समय, பஜாருக்கு பாஜி கடைக்கு போகும்போது, बाजार में बाजी के दुकान में जाते பஸ்ல समय, பிரயாணம் செய்யும்போது, बस में यात्रा ट्रेन करते में प्रयाण समय, செய்யும்போது, ट्रेन में यात्रा करते समय, காண்கிறவர்களுக்கெல்லாம் சுவிசேஷம் वो சொல்லுவோம். जिस किसको मैं देखता था सुसमाचार बताता நீங்க था. செல்லையாங்கள பார்த்திருப்பீங்க. आप चले अंकल को देखे रहेंगे. யாவது ஒரு காரியமா போனாலும், कोई भी कार्य के लिए काम से यदि जाए, எங்க போனாலும் किधर भी जाए, தன்னுடைய பேக் கொண்டு போவாங்க. अपने बैग को लेकर जाते அதுல थे, கைப்பிரதிகளை கொண்டு उसमें போவாங்க. पर्चियों को रख कर बांटते थे. கொஞ்ச நேரம் கிடைச்ச அந்த நேரத்துல போய்
கைப்பிரதிகளை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. समय थोड़ा मिलता है, वो समय में भी जाकर पर्चियों को बांटते थे. ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया. ஆதியில आरंभ में இருந்த அன்பு प्रेम எப்படிப்பட்டதா இருந்ததா? कैसा था? எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டதா, सब कुछ सहन किया, பொறுமையா இருந்ததா, धीरज के साथ था. என் நாமத்தை நிமித்து இளைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதை मेरे அறிந்திருக்கிறேன். नाम के कारण तू दुख उठाते रहा. ஹalleluya हालेलुया. இளைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டாங்க. और न साहस न छोड़ते हुए वो கர்த்தரையே काम किया. சிந்தித்து கர்த்தருடைய சிந்தையாகவே நடந்தாங்க. प्रभु के विचारों से चला. கர்த்தருடைய ஆவியான ஏவ சுவிசேஷங்களை அறிவிச்சிட்டு இருந்தாங்க. प्रभु के आत्मा प्रेरणा देते देते सुसमाचार ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. प्रार्थना करते रहे. வேதத்தை சமயம் கிடைக்கிற இடத்துல வேதத்தை வாசித்து தியானம் பண்ணி சோத்திரம் கர்த்தரை அறிகிற அறிவுல வளர்ந்து பெருகி கொண்டே இருந்தாங்க. समय मिलते समय प्रार्थना कर कर प्रभु के मार्ग में चलते रहे. அந்த நாள்ல என்ன உபத்திரம் வந்தாலும் சரி, उस दिनों में किस प्रकार का यार उपद्रव कार्य मिल क्यों जाना ना हो, कोई भी थूके क्यों ना யாரும் हो, கன்னத்துல அரைஞ்சாலும் சரி, कोई भी गाल में मारे, கல்லத்துக்கு அடிச்சாலும் சரி, यदि फतवा करे, சோத்திரம் 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 स्तुति स्तुति என்று स्तुति சொல்லிக்கொண்டு बोलते அது ही ஒரு பொருட்டு எடுக்காம उसे बड़ा ना करते हुए அதற்காக நான் எல்லாவற்றையும் பொறுமையோடு சகிக்க கர்த்தர் கிருபை தந்தார், பலன் தந்தார் என்று கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து முன்னோட்டு கடந்து போய் கொண்டிருந்தோம். ओ प्रभु के लिए सब कुछ सहन कर कर प्रभु ने मुझे बल दिया, अनुग्रह दिया बोलकर हम जा रहे थे. எரேமியா 2:2 அதை தான் சொல்லுகிறது. यिर्मयाह 2:2 भी वही कहता है. இஸ்ராயேலர்களை பார்த்து சொல்லுகிறது, इस्राएलियों को देखकर வனாந்திரத்திலே कहता நீ है, என்னை பின்பற்றி வந்த जंगल में तू मेरा पीछा உன் करके இளைய வயதின் பக்தியும் तेरे जवानी के स्नेह को, அல்லேலூயா, हालेलुया, இளம் வயசு, वो जवानी का उम्र है, ரட்சிக்கப்பட்ட ஆதி சமயம், वो उद्धार पाए हुए आरंभ का दिन. அந்த நாளில उस दिनों में ரொம்ப பக்தியா நம்ம நடந்தோம். बहुत भक्ति के साथ हम चले. அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, கர்த்தரோடு கூட प्रभु के साथ, அல்லேலூயா, हालेलुया, பாருங்க, உன் இளைய வயதின் பக்தியும் நீ வாழ்க்கைப்பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன். तेरे विवाह के समय का प्रेम भी मुझे स्मरण आता है. ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்த உடனே ओ उद्धार पाकर बपतिस्मा लेते हैं, மணவாளனாகிய இயேசுவோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை செய்யற என்கேஜ்மென்ட் முடிச்சிருது. ओ दुल्हा परमेश्वर के साथ एक मंगनी हो जाता है. அப்ப அந்த சோத்திரம் எப்படி அந்த இளம் வயது பெண்மணி சோத்திரம் புதுசா கல்யாணம் கட்டி சோத்திரம் கணவன் வெளியே போயிட்டு ஆபீஸுக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வரும்போது சோத்திரம் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி அலங்காரப்படுத்தி கொண்டு அவருடைய வருகை எதிர்பார்த்து கொண்டே சோத்திரம் அவர் வருவார், என்னை அழைத்து செல்வார், நாங்கள் வெளியே சுற்றி போயிட்டு சந்தோஷமா வரலாம், இப்படியான வாழ்க்கையை அவள் தொடங்கினாள். அவள் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் மணவாளனுடைய அன்பை. नए रीति से जो शादी हुआ है वो दुल्हन क्या करती है, अपना पति के लिए उसके काम से आने के लिए इंतजार करती है, अपने आप को सजा बिजा कर रखती है ताकि पति आएगा और उसके साथ मैं घूमने जाऊंगी और मगन से रहूंगी. हालेलुया, हालेलुया. கல்யாணம் கட்டின அந்த புதுசுல அந்த நேசத்துல கையை பிடிச்சுக்கிடுவாங்க. ओ शादी किया हुआ उस आरंभ में एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते, என்ன விட்டா ஓடி போயிருவாங்களோ, क्योंकि हाथ छोड़ेंगे तो भाग जाएंगे क्या. ஹalleluya, हालेलुया. சிரிப்பு வருது என்ன, ஏன்னா எல்லாம் அனுபவம் தான், सब अनुभवी है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆனா அப்படி நாம கர்த்தருக்குள்ள அப்படி இருந்தமாக்கும், परमेश्वर के अंदर इतना हम एकदम करीब से थे, निकट थे. ஆனா இப்போ लेकिन अभी வசனம் சொல்லுது, वचन कहता है, இந்த வசனத்தின் அடையாளம் ये वचन का चिन्ह நடந்து கொண்டிருக்கிறது. हो रहा है. அதனால इसलिए சோத்திரம் கர்த்தருடைய வருகை மிக சமீபம். प्रभु का आगमन बहुत निकट है. ஆயத்தப்படும், तैयार हो நம்மளை जाए. ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு தான் अपने आप को तैयार करने के இந்த लिए சம்பவங்கள் எல்லாம் இப்படி நடக்கணும் எழுதி வச்சிருக்கு. ये सब घटना लिख कर रखा हुआ है. இப்படியான சூழ்நிலைகளில ऐसे परिस्थिति में நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி अपने आप को ஆயத்தப்படுத்தி 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 अपने आप को तैयार करते 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 வசனத்தை கொண்டு वचन के द्वारा மறுரூபமாகி கொண்டே இருக்கணும். रूपांतर होते जाना है. அப்படியே வேதம் சொல்லுது, वचन कहता है, வசனத்தை வாசித்து தியானித்து நாம் மறுரூபமாகி கொண்டே இருக்க மறுரூபமாகி கொண்டே இருக்க எந்த சூழ்நிலையிலும் ஹல்லேலூயா சோத்திரம் இயேசுவோடு கூட இருக்கிற அன்பு தணிந்து போகாது. ओ हम वचन के द्वारा रूपांतर होते होते यीशु के अंदर जो प्रेम है वो कभी ठंडा नहीं होगा. ஆமென், आमीन. ஏன்னா क्योंकि ரோமர் 5:5 அப்படி சொல்லுகிறது. रोमियो 5:5 ऐसे कहता है. ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தை எடுத்துக்குவோம். रोमियो का पुस्तक को उठा लेंगे, 5:5 வசனத்தை 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். उसमें रोमियो उसका 5:5 को यदि हम देखेंगे பாருங்க என்ன சொல்லுது, उसमें क्या लिखा है, நமக்கு அருளப்பட்ட हमें दिया गया हुआ பரிசுத்த ஆவியினாலே पवित्र आत्मा के தேவ द्वारा அன்பு परमेश्वर का நம்முடைய प्रेम இருதயங்களிலே हमारे हृदय में ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் डाला गया है. அந்த நம்பிக்கை वो भरोसा நம்மை வெட்கப்படுத்த हमें लज्जित नहीं करेगा. हालेलुया. आमीन.
எவ்வளவு அருமையான வசனம் பாருங்க. कितना अच्छा वचन है। நமக்கு அருளப்பட்ட हमें दिया गया பரிசுத்த ஆவியினாலே पवित्र आत्मा के द्वारा தேவ அன்பு परमेश्वर का நம்முடைய प्रेम இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதா. हमारे मन में डाला गया है। அதனால इस कारण இந்த கடைசி காலத்துல ये आखिरी दिनों में அக்கிரமம் எவ்வளவும் பெருகட்டும். अधर्म कितना भी बढ़ने पाए, ஆனா लेकिन நாம் என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டோமோ जिस दिन हम उद्धार पाए அன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் திரியேக தேவன் நமக்குள்ள வந்துட்டாரு. उस दिन त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर आ गया। அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் वो पवित्र आत्मा இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु मसीह के அன்பை प्रेम को நம்முடைய இருதயத்திலே हमारे हृदय में ஊற்றியிருக்கிறார். उंडेल दिया है। ஆமென். आमेन। ஊற்றியிருக்கிறபடியால் उंडेल देने के कारण ஹalleluya. आमेन। எவ்வளவு அக்கிரமம் பெருகட்டும். कितना भी अधर्म बढ़ने ஆனா पाए, நம்முடைய அன்பு, लेकिन हमारा प्रेम, உங்களுடைய அன்பு आपका प्रेम தணிஞ்சு போச்சோ? क्या ठंडा हो गया है? பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு पवित्र आत्मा को நீங்க கீழ்ப்படியாததுனால आप अधीन न होने के कारण ஆதியில आरंभ में கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடக்கிறதுல प्रभु के आज्ञाओं को पालन कर कर चलने में நீங்க மிகவும் உற்சாகமாக, बहुत उत्साहित होकर, நீங்க மிகவும் அன்புள்ளவர்களா இருந்தீங்க. बहुत प्रेम के साथ जी ஆனா रहे थे। கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய மறுக்க लेकिन प्रभु के वचन का पालन करने के लिए आप दूर होते समय, उल्लंघन करते समय, अधर्म बढ़ते बढ़ते நீங்க என்ன செய்தீங்க? आप क्या करते हो? ஹalleluya. வசனத்தை வாசிக்கிறது இல்ல, वचन पढ़ते नहीं हो, வசனத்தை தியானிக்கிறது இல்ல, ध्यान नहीं करते हो, அனுதின வாழ்வில் உள்ள பிரச்சனையை கொண்டு प्रतिदिन के समस्या को அதே लेकर கொண்டு பேசிக்கொண்டு उसी के बारे में बात करते हो। சோத்திரம் எங்க பார்த்தாலும் அக்கிரமம். किधर भी देखो अधर्म, சோத்திரம் அதை சகிக்க முடியாம सहन नहीं कर पाते நீங்க हो, பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கிறீங்க. पीछे हटे हुए स्थिति में है। நீங்க இந்த வசனத்தை தியானிச்சு பாருங்க. वचन को ध्यान कर कर देखिएगा। இயேசுவின் அன்பு यीशु का प्रेम யார் மூலமா உங்க இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது? किसके द्वारा आपके हृदय में डाला गया है? பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமா. पवित्र आत्मा के द्वारा। ஆதியில आरंभ में பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே செவிசாய்ச்சீங்க. पवित्र आत्मा के बातों को ऐसे ही सुन रहे थे। வேதம் வாசி, वचन पढ़ो, வேதம் வாசித்து தியானம் பண்ணு, वचन पढ़कर ध्यान कीजिए, ஜெபம் பண்ணு, प्रार्थना कीजिए, கற்றுக்கொண்ட கர்த்தருடைய வார்த்தையை வெளியே சுவிசேஷமா அறிவிக்கணும். सीखा हुआ परमेश्वर के वचन को बाहर बताना है, सुसमाचार के नाम। கர்த்தருடைய வசனத்தை நான் தியானிச்சு நான் என்ன பக்குவப்படுத்தி வச்சிருக்கிறதுனால परमेश्वर के वचन को ध्यान कर कर परिपक्व कर कर रखने के कारण, ஆதியில் இருந்த அன்பு என்னிலே நிறைவா இருந்ததுனால, आरंभ का प्रेम मेरे अंदर स्थिरता से होने के பரிசுத்த कारण, ஆவியானவருடைய வார்த்தைக்கெல்லாம் நான் செவிசாய்த்ததுனால पवित्र आत्मा के बातों को मैं सुनने के कारण, எந்த அக்கிரமம், कोई भी अधर्म, எவ்வளவு பிரச்சனை, कितना भी எவ்வளவு समस्या, போராட்டம், कितना भी என்ன संघर्ष, சேதப்படுத்தல, मुझे हानि என்ன नहीं முடக்கி போடல, पहुंचाया, मुझे रोका என்ன कर கட்டி नहीं போடல. रखा, मुझे बांध कर नहीं रखा। ஹalleluya. हालेलुया। வர வர लेकिन जाते जाते கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு पवित्र आत्मा को கீழ்ப்படிய மறுக்க, आज्ञा नहीं मान रहे வசனத்தை हो, தியானிக்காம वचन को ध्यान न करते, செபிக்காம न प्रार्थना करते இருந்ததுனால हुए रहने के कारण, உலகத்தில் அக்கிரமம் பெருகும் போது, दुनिया में अधर्म बढ़ते समय சொந்த வீட்டாரே சத்துரு என்று சொல்லும் போது खुद के घराने शत्रु है ऐसे कहता है, நல்ல சோத்திரம் ஆவியில நிறைஞ்சு ஜெபிக்கிறாங்க, अच्छे आत्मा में भरकर प्रार्थना करते வேதத்தை हैं, வாசிக்கிறாங்க, वचनों को पढ़ते हैं, சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறாங்க, सुसमाचार बताते हैं, நான் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்கன்னு சொல்றாங்க, मैं ही सब कुछ जानता हूँ ऐसे कहते நான் हैं, இத்தனை வருஷம் விசுவாசின்னு சொல்றாங்க. इतना साल का विश्वासी कहते हैं, ஆனா लेकिन அவங்க लेकिन பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு செவி கொடாம पवित्र आत्मा को न सुनते हुए பிரச்சனை வந்த உடனே समस्या आते தன்னுடைய மாம்சத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க. शारीरिक क्रियाओं को प्रकट करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆதியில இருந்த அன்பு आरंभ का प्रेम தணிந்து போனது. ठंडा हो चुका है, ஏன்னா क्योंकि கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்பதில்லை. प्रभु के बातों को नहीं मान रहे हैं। அதனாலதான் इसलिए வேதத்தை வாசிக்கிறது இல்ல, वचनों को पढ़ते नहीं है, தேவ சமூகத்துல காத்திருப்பது प्रभु இல்ல, के समूह में बैठते नहीं है, பின்தங்கி போனதுனால पीछे हटने के कारण பொறுமை இழந்து போய் धीरज को खो जाते हो, என்ன மூக்குல தான் கோவம். ओ नाक में ही गुस्सा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமா, நம்ம குறைவுபட்டிருக்கோம். ओ हाँ, हमारे अंदर घटीपन है, ஆவியானுடைய சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்கல, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं माने, அவருடைய சமூகத்துல காத்திருக்கல. उसकी उपस्थिति में नहीं बैठे हैं, அதனால தான் इसलिए நமக்கு முறுமுறுப்பு, हमें कुड़कुड़ाहट, எரிச்சல், கோபம். जलन, गुस्सा। ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की प्रजा, மற்றவர்களை சொல்றதை காட்டிலும் दूसरों को बोलने से நம்ம बढ़कर 4 விரல் என்ன சொல்லுது? अपना 4 उंगली हमें बताता நான் है। உங்களுக்கு போதிச்சாலும் मैं आपको सिखाता हूँ, போதிக்கிற बताता हूँ। இந்த வசனம் वो सिखलाने वाला இருபுறமும் वचन கருக்குள்ளப்பட்டையும், दोधारी तलवार है। அதுல அந்த வசனம் என்னையும் ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய தவறுகளையும் உணர்த்துகிறது. वो वचन मेरी गलतियों को भी समझाता है। நான் உணர்வடைந்து मैं समझ पाकर கர்த்தருடைய ஆவியானவரோடு சமரசமாகி पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप कर कर நான் பாவமன்னிப்பு பெற்றுக்கொண்டு पाप क्षमा पाकर கர்த்தருடைய ஆவியானவரோடு நடந்து கொண்டிருக்கிறேன். मैं पवित्र आत्मा के साथ चल रहा हूँ। ஆனா என்ன
என்னை பற்றி குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க வீட்டுல அநேகர். लेकिन मेरे बारे में अनेक लोग घर में दोषी ठहरा रहे हो. ஐயா சரியா போட்டாரியா, சரியா சொல்றாரு. உங்களுக்குள்ளே சிரிப்பு வருது என்ன? आपके अंदर ही हंसी आ சரி रहा है. சரி, இப்படி இருந்தா நடக்காது. ऐसे नहीं रहना है. ஆமா, இப்படி இருந்தா அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அன்பு தணிந்து போகிற உலகத்துல தான் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம். अधर्म के कारण प्रेम ठंडा होने वाला जगत में हम जी रहे ஆனா हैं. வசனம் என்ன சொல்லுது? वचन क्या कहता है? அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் अधर्म के कारण அன்பு என்ன செய்யுமா? प्रेम क्या हो தணிந்து जाएगा? போகுமா? ठंडा हो जाएगा. ஆனாலும் लेकिन நம்முடைய அன்பு, हमारा प्रेम யாருடைய அன்பு? किसका प्रेम? உலக அன்பல்ல, दुनिया का प्रेम नहीं. உலக பிரகாரமாய் வந்த அன்பல்ல, दुनिया के तौर से आया हुआ प्रेम नहीं. உலகத்தில் உள்ள மதிக்கத்தக்க ஒருவர் கொடுத்த அன்பல்ல, दुनिया के आदरमान व्यक्तियों ने दिया हुआ प्रेम नहीं. உலக இரட்சகருடைய அன்பு, जगत का उद्धारकर्ता का प्रेम. ஹalleluya, ஆமென். சர்வ வல்லவருடைய அன்பு, सर्वशक्तिमान का प्रेम. அழியாத நேசரின் அன்பு. और नाश होने ना होने वाला यीशु का प्रेम யார் கொடுத்தா? किसने दिया? அம்மாவா? क्या माता? அப்பாவா? क्या पिता? அண்ணனா? क्या भाई? அக்காவா? क्या बहन? நண்பனா? क्या मित्र? உறவினரா? क्या रिश्तेदार? பாஸ்டரா? क्या पासमान? சிஸ்டரா? क्या सिस्टर? தீர்க்கதரிசியா? क्या भविष्यद्वक्ता? அப்போஸ்தலனா? क्या प्रेरित? இல்ல, नहीं, பரிசுத்த ஆவியானவர். पवित्र आत्मा. ஹalleluya. Hallelujah. நம்முடைய இருதயத்திலே हमारे हृदय में இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை यीशु मसीह का प्रेम को ஊற்றி விட்டார். डाल दिया. ஹalleluya. आमेन. நம் இருதயம் முழுவதும் இயேசுவின் அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறதா? हमारा पूरा हृदय यीशु के प्रेम से भरा है. கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி நடக்காதனால प्रभु के वचन के अनुसार न चलने के அங்கே कारण அங்கே தூரம் விழுந்து इधर उधर छेद गिरकर எல்லாம் இயேசுவின் அன்பும் மாறி போயிட்டா. सब यीशु का प्रेम हमारे अंदर से निकल चुका உலக है. அன்போடு கூட ஒன்றாவோடு ஒன்றா கலந்து விட்டீங்க. ओ दुनिया के प्रेम के साथ मिलजुल गए हैं. அப்படி ऐसा இருப்பீர்களா? रहेंगे तो இன்று இந்த சத்தத்தை கேட்கிறீங்க. आज ये आवाज को सुनने वाले प्रजा மனம் திரும்ப வேண்டும். मन फिराना है. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இயேசுவின் அன்பு यीशु का प्रेम எப்படிப்பட்டது कैसा है நீங்கள் அறிய வேண்டும். आप जान लेना है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். ஆமென். இயேசுவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது என்று यीशु का प्रेम कैसा है? 1 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4था वचन से ही हम देखते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. 1 கொரிந்தியர் पहला कुरिन्थियों 4வது எத்தனாவது வசனம்? 13वां अध्याय 13வது அதிகாரம் 4வது வசனம். இயேசுவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यीशु का प्रेम कैसा है? இயேசுவின் அன்பு यीशु का प्रेम நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது. वो दयावंत है. இயேசுவின் அன்புக்கு यीशु का प्रेम பொறாமை இல்லை. दाह नहीं है. இயேசுவின் அன்பு यीशु का தன்னை प्रेम புகழாது. अपना बड़ाई नहीं இயேசுவின் करता. அன்பு यीशु का प्रेम இருமாப்பா இராது. फूलता नहीं है. இயேசுவின் அன்பு यीशु का प्रेम அயோக்கியமானதை செய்யாது. अनरीति नहीं चलता. இயேசுவின் அன்பு यीशु का प्रेम தற்பொழிவை நாடாது. भलाई नहीं चाहता. இயேசுவின் அன்பு यीशु का प्रेम சினமடையாது. झुंझलाता नहीं. இயேசுவின் அன்பு यीशु का प्रेम தீங்கு நினையாது. बुरा नहीं இயேசுவின் मानता. அன்பு यीशु का प्रेम அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் कुकर्म से आनंदित नहीं சத்தியத்தில் होता. சந்தோஷப்படும். सत्य से आनंदित இயேசுவின் होता. அன்பு यीशु का प्रेम சகலத்தையும் தாங்கும். सब कुछ सहन लेता சகலத்தையும் है. விசுவாசிக்கும். सबसे प्रीति रखता சகலத்தையும் है. நம்பும். सब पर आशा रखता சகலத்தையும் है. சகிக்கும். सब कुछ सहता है. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு यीशु का प्रेम ஒரு காலும் कभी भी ஒளியாது. टलता नहीं. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போம். आकाश और पृथ्वी टल जाएगा. இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை यीशु मसीह का वचन ஒரு பொழுதேனும் அழியாது. कभी नहीं हटेगा, அறிந்து बदलेगा. கொள்வோம். जान लेंगे. இதுதான் இயேசுவின் அன்பு. ये यीशु का நாம் प्रेम மாம்சத்தில் है. இருக்கிறோம். हम शरीर में हैं. ஆம், குறைவுகள் உண்டு. कमियां है. ஆனா लेकिन அந்த சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்குள்ளாக सूर्य अस्त होने के पहले நம்முடைய கோபம் தணிஞ்சிரணும். हमारा क्रोध ठंडा हो जाना है. ஆமென். आमेन. நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் உணர்த்துவாரு. हमारे अंदर का जो पवित्र आत्मा समझाता है. கோபப்பட்ட गुस्सा कर அதை சரி செய்யு. दियो, उसे ठीक कर दो. அப்போ ஏன்னா சோத்திரம் கடைசி காலத்துல இயேசு சுவாமி நம்ம நியாயம் தீர்க்க மாட்டாராம். ये आखिरी दिनों में यीशु मसीह हमारा न्याय नहीं चुकाएगा. அவருடைய ஜீவ வார்த்தைகள் தான் நம்ம நியாயம் தீர்க்குமா. उसका जीवित वचन ही हमारा न्याय அப்ப चुकाएगा. நாம டிஎல் மூடி डीएल मूडी வேதத்தை अनेक முறை படிச்சிருக்கிறார். वचन को अधिक से पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं. ஆனா மரண தருவாய் வந்த உடனே लेकिन मृत्यु के दशा में வேதத்தை மிக ஆராய்ந்து வாசித்தாராம். वो वचन को बहुत जांच कर पढ़ाई किए, पढ़े. என்ன அப்படி படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டா क्यों ऐसे पढ़ रहे हो, ऐसे पूछते இதுல समय எழுதப்பட்ட வசனத்துக்கு விரோதமா எதுவும் நான் நடந்திருக்கிறானா என்ன ஆராய்ஞ்சு
ஆராய்ஞ்சு பார்க்கறேன் என்ன ओ इसमें लिखा हुआ वचन के विरुद्ध यदि कुछ मैं चला रहेगा तो मैं अपने आप को सुधारना है, इसलिए मैं अपने वो वचन को जांच कर पढ़ रहा हूँ, வசனத்தை கொண்டு என்னை ஆராய்கிறேன். वचन के द्वारा जांच रहा हूँ. ஹalleluya. हालेलुया. நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற அண்ணனை பார்த்தல்ல, हमारे बाजू में जो भाई है उनको अकाला देखकर पातल्ले. नहीं, बहन को நம்ம देखकर வீட்ல नहीं, இருக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்தல்ல, घर में रहने वालों को देखकर नहीं, இந்த வேத வசனத்தை ये वचन के நம்ம द्वारा வாசித்து पढ़कर தியானித்து ध्यान ஜெபிக்கணும். कर हम प्रार्थना கர்த்தருடைய करना है. ஆவியானவர் पवित्र आत्मा ஒரு நாளும் हर एक दिन நம்மோடு பேசும். हमारे साथ बात करेगा. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு பேசும்போது पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें करते அன்பு समय தணியுமா? क्या प्रेम ठंडा होगा? உலகத்துல அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அன்பு தணியும் போது वो दुनिया में अधर्म के कारण प्रेम ठंडा होते समय பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? पवित्र आत्मा को पाए हुए हम क्या करना है? தாவீதடிகளார் என்ன சொல்லுகிறார்? दाऊद क्या कहता வேத है? வசனத்தை நான் வாசித்தேன், वचन को मैं पढ़ा, என் ஆவி அனல் கொண்டது. मेरे अंदर का मेरा प्राण सुलगने लगा. ஹalleluya. हालेलुया. உலகத்துல அக்கிரமம் பெருகும்போது दुनिया में अधर्म बढ़ते समय இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட यीशु के लहू से उद्धार पाए हुए பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியினால் மூழ்கி ஸ்நானம் பண்ணப்பட்ட पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लिए हुए பொறுமையுடன் காத்திருந்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட धीरज से बाट जोकर पवित्र आत्मा को पाए हुए பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட நடக்கிற पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? हम क्या करना है? உலகத்தில் அக்கிரமம் பெருகிறது, दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है, உலக அன்பு தணிந்து போகிறது. दुनिया का प्रेम ठंडा हो रहा है, ஆனால் நம்முடைய அன்போ, लेकिन हमारा प्रेम இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு, यीशु मसीह का प्रेम அது है, தணிந்து போகாது இருக்க, वो ठंडा न हो जाने के உலகத்துக்கு ஒத்த लिए, வேஷம் தெரியாது இருக்க, दुनिया का सदृश न बने, உலகத்தோடு கூட சார்ந்து போகாம दुनिया का सारा लेकर ना जीना உலக है, இரட்சகரோடு சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ. दुनिया के उद्धारकर्ता परमेश्वर का सहारा लेकर हमें जीना है. உலகத்தில் அக்கிரமம் பெருகும்போது दुनिया में अधर्म बढ़ते समय உலக இரட்சகனுக்குள்ள दुनिया के उद्धारकर्ता के अंदर அபிஷேகம் பெருகணும். अभिषेक बढ़ना है, இயேசு கிறிஸ்துவின் அபிஷேகம் பெருகணும். प्रभु यीशु का अभिषेक இயேசு बढ़ना கிறிஸ்துவின் है, அக்கினி பெருகணும். यीशु का अभिषेक बढ़ना है, அக்கினி பெருகணும். अग्नि बढ़ना है. அப்போ உலகத்துல பெருகி வருகிற எவ்வகையான பிரச்சனையா இருந்தா दुनिया में उठकर आने वाले कैसे भी समस्या क्यों ना हो, அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அன்பு தணிந்து போனால் अधर्म के कारण यदि प्रेम ठंडा भी हो உலக जाए, இரட்சகனுக்குள்ளே பொறுமையோடு காத்திருந்த அபிஷேகத்திலே அக்கினி அபிஷேகத்திலே நிரம்பி வழியும் போது ओ पूजा अभिषेक का परमेश्वर यीशु के अंदर हम प्रज्वलित होकर हम बढ़ते समय நம்மில் இருக்கிற இயேசுவின் அன்பு हमारे अंदर का यीशु का ஒரு प्रेम நாளும் தணிந்து போகாது. कभी ठंडा नहीं होगा. இதுதான் சத்தியம். यही सत्य है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பு आरंभ का प्रेम உங்களிலே இல்ல, आपके अंदर नहीं है, குறைவுபட்டு இருக்கிறது. कमी हो गया நீங்க है. மனம் திரும்பணும். मन फिराना है. மனம் திரும்பலனா मन नहीं விளக்கத்தண்டை फिराएंगे, எடுத்து மாத்திருவேன். दीवट को निकाल दूंगा. ஹalleluya. आमीन. திருவெளிப்பாடுல प्रकाशित திருவெளி பாடல वाक्य, प्रकाशित वाक्य में சோத்ரா 21 23 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 21-23 में कहा है, ஆட்டுக்குட்டியானவரே விளக்கு, ओ मेमना ही இயேசு கிறிஸ்துவே दीवट விளக்கு. है, यीशु मसीह ही दीवट எனவே है. தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் पवित्र आत्मा நம்மிலிருந்து விலகி போகாது இருக்க. हमारे अंदर से निकल ना जाए, விளக்கத்தண்டை எடுத்து மாற்றுவேன்னு சொல்றாரு. दीवट को निकाल दूंगा कहता है. ஆமா. हाँ. இன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? आप कैसे हो? நீங்க மனம் திரும்பணும். अब मन फिराना है. நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டது உண்மையானா? पवित्र आत्मा से यदि भरे हैं ये सच है. பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடப்பது உண்மையானா? पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाए जा வேத रहे வசனம் सच है. தியானித்து ஜெபித்து அவரோடு கூட வாழ்க்கை செய்கிறது உண்மையானா? पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा आप जीवन जी रहे ये सच है तो உலகத்தில் அக்கிரமம் பெருகட்டும், दुनिया में अधर्म बढ़ने दो, உலக அன்பு தணியலாம், दुनिया का प्रेम ठंडा हो ஆனா सकता உலக है, ரட்சகரோடு இணைந்து लेकिन जगत का उद्धारकर्ता के साथ मिलकर அபிஷேகம் அக்கினி அபிஷேகத்திலே நம்மை பெருக்க பெருக்க अग्नि के अभिषेक के अंदर हमें बढ़ाते बढ़ाते நம்மில் இருக்கிற இயேசுவின் அன்பு हमारे अंदर का यीशु का प्रेम ஒரு பொழுதும் தணியாது. कभी ठंडा नहीं होगा. ஹalleluya. हालेलुया. வேதத்திலே சில வசனத்தை தியானிப்போம். वचन में धर्मशास्त्र में कई वचनों को ध्यान करेंगे. ரோமர் 5:5 படி பரிசுத்த ஆவியானவரால் நம்முடைய உள்ளத்திலே இயேசுவின் அன்பு ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. रोमियो 5:5 के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया அந்த है. அன்பு நம்மை வெட்கப்படுத்தாமல், वो प्रेम हमें लज्जित नहीं करेगा. ஹalleluya, आमीन. முற்று முடிய अंत तक நம்மை பரலோகத்தில் கொண்டு நிலைநிறுத்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर அவருடைய है. வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவோம். उसके बातों को मानेंगे. அவர் வரும்போது என்ன ஆகுறது பாருங்க. वो आते समय क्या होता है? அப்போஸ்தலர் 1:8
प्रेरित 1:8 அப்போஸ்தலர் 1:8 என்ன சொல்லுது? प्रेरित 1:8 क्या कहता பாருங்க, है? देखिएगा, வாசிக்க கேட்போம். पढ़ेंगे। அப்போஸ்தலர் 1:8 प्रेरित 1:8 என்ன சொல்லுது? क्या कहता है? ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க பைபிள்ல வசனத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். बाइबल में वचन को ले लिए। பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது पवित्र आत्मा तुम पर आते நீங்கள் समय பலனடைந்து तुम सामर्थ्य पाओगे। எருசலேமிலும் यरूशलेम में, யூதேயா முழுவதிலும் सारे यहूदियों சமாரியாவிலும் समारिया பூமியின் में, கடைசி பரியந்தமும் पृथ्वी के எனக்கு छोर சாட்சிகளாய் तक இருப்பீர்கள். मेरे गवाह होंगे। ஹalleluya. हालेलुया। பூமியில நீங்க தான் சாட்சி. पृथ्वी में आप ही गवाह அப்ப हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது पवित्र आत्मा आते समय நாம் முதலாவது ஸ்தோத்திரம் அவருடைய அன்பினால் நிரப்பப்படுறோம். पहले प्रभु के प्रेम से भरा जा रहे हैं। இரண்டாவது பலனடைகிறோம். दूसरा கர்த்தருக்குள் बलवन्त होते हैं। பலனடைகிறோம். प्रभु के अंदर बलवन्त எவ்வளவு होते हैं। அன்பு தணிந்து உலகத்தில் அக்கிரமம் பெருகினாலும் इतना भी अधर्म जगत में बढ़ जाए, அன்பு தணிந்து போனாலும் प्रेम ठंडा हो जाए, ஆனால் இயேசுவின் அன்பு நம்மில் இருக்கும்போது यीशु का प्रेम हमारे अंदर रहते அக்கிரமம் समय, பெருகினாலும் अधर्म बढ़ जाए நம்மிலே हमारे अंदर, அந்த அக்கிரமத்தை ஜெயிக்கத்தக்கதான वो अधर्म को जीतने जैसे பலனுள்ள वो ஆவியானவர் बल की आत्मा நம்மிலே இருக்கிறார். हमारे अंदर है। அப்பொழுது उस समय பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் पृथ्वी के छोर तक நாம் நம்முடைய சாட்சியை காத்துக்கொண்டு हमारे गवाही को संभाल சாட்சியாய் இருக்க गवाही बनकर रहने கர்த்தர் के நமக்கு लिए அனுக்கிரகம் செய்ய प्रभु हम पर வேண்டுமானா अनुग्रह करे। அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டுமானா अनुग्रह करना நாம் है என்ன तो செய்யணும்? क्या करना ஏசாயா है? 40:31 என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க. एसाया 40:31 क्या कहता है? ஏசாயா 40:31 एसाया 40 उसका 31 31वां वचन। ஆமென். हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। வசனத்தை எடுத்துட்டீங்க. वचन को ले लिए। ஆமென். हालेलुया। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ जो यहोवा के लिए बाट புது जोते பலன் அடைந்து हैं, नया बल प्राप्त करते கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். उकाबों के समान उड़ेंगे, அவர்கள் ஓடினாலும் वे दौड़ेंगे, இளைப்படையார்கள், श्रमित ना होंगे, நடந்தாலும் चलेंगे, சோர்ந்து போகார்கள். थकित ना होंगे। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ जो प्रभु के लिए बाट नहीं जोते, 30வது வசனம் சொல்லுது 30वां वचन कहता है, இளைஞர்கள் தருணம் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள். थकते और श्रमित हो जाते, வாலிபர்களும் जवान இடறி விழுவார்கள். ठोकर खाकर गिरते। ஹalleluya. हालेलुया। அவங்க உலக ரட்சகராக இயேசுவுக்கு காத்துறாம वो जगत के उद्धार करता यीशु के लिए न बाट जोते हुए உலகத்துக்கு போய் காத்திருக்கிறாங்க. दुनिया के लिए बाट जो रहे, அதனால அவங்க இடறி விழுவாங்க. इसलिए ठोकर அவங்க खाएंगे, சோர்ந்து போவாங்க. निराश हो जाएंगे। ஆனா लेकिन கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு காத்திருப்பீர்களா? प्रभु यीशु के लिए यदि आप बाट जोगे நீங்க இன்னும் புது பலன் அடைந்து और नया बल प्राप्त करोगे, அதாவது பலன் அடைந்தீங்க. पहला बल पाओगे, ஆனா நீங்க சாட்சியா வாழ்வதற்கு இன்னும் அக்கிரமம் மீதியாய் பெருகும்போது நீங்க தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கும் போது கர்த்தருடைய சமூகத்துல காத்திருக்கும் போது புது பலனை பெற்றுக் கொள்வீங்க. वो अधर्म बढ़ने से आप हालेलुया प्रभु के अंदर बने हैं, इसलिए आप नया बल प्राप्त करोगे। ஹalleluya. हालेलुया। கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். उकाबों के समान उड़ेंगे, அவர்கள் ஓடினாலும் वे दौड़ेंगे, இளைப்படையார்கள், श्रमित न நடந்தாலும் होंगे, சோர்ந்து போவார்கள். चलेंगे और थकेंगे எந்த नहीं, நிலைமையிலும் कैसे भी परिस्थिति சோர்ந்து क्यों ना हो, போகவே மாட்டீங்க. वो हिम्मत नहीं हारोगे। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது प्रभु के लिए बाट जोते समय புது பலன் கிடைக்கும். नया बल मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க எப்படி आप कैसे हो? காத்திருக்கிறீங்களா? बाट जो रहे हो? இனி காத்திருப்போம். नहीं, अभी बाट जोएंगे। தொடங்குன ஹalleluya நிர்ணயம் எடுத்தத கடைசி வரையிலும் ஓ, நீங்க உறுதியா இருக்கணும். जो निर्णय शुरुआत में आपने लिया वो आखिरी तक बना रहना है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। சோத்ரம் ஷாத்ரா மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை பார்த்தா शाद्राक मेशक आबेदनेगो को यदि देखेंगे, இயேசுவை பின்பற்றுவதில் எவ்வளவு அன்புள்ளவர்களா இருந்தாங்க. यीशु का पीछा करने में कितना प्रेम के साथ थे। அவருடைய கற்பனை பின்பற்றுகிறவர்களா இயேசுவை நேசிக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுது. यीशु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु का प्रेम करते हैं वो प्रभु के आज्ञाओं को मानते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। கற்பனைகளை கைக்கொள்கிறவர்கள் இயேசுவை நேசிக்கிறார்களாம். जो आज्ञाओं का पालन करते हैं वो यीशु से प्रेम करते हैं। அக்கிரமம் எவ்வளவு பெருகிட்டு போகுது. अधर्म कितना भी बढ़ने पाए, நம்ம அபிஷேகத்துல பெறணும். हम अभिषेक में बढ़ना அக்கினி है, அபிஷேகத்துல பெறணும். अग्नि अभिषेक में बढ़ना है। ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அக்கினி அபிஷேகத்துல இருந்தான். शतरक मेशक आबेदनेगो अग्नि के अभिषेक से भरे हुए थे। நேபுகாத்நேச்சார் சொன்னார், नेबुकदनेस्सर ने कहा, என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியல, मेरे बातों को नहीं माने, என் கைக்கும் मेरे हाथों से, இந்த அக்கினி சூளைக்கும் या अग्नि के बत्ती யார் से உங்களை தப்புவிப்ப பார்க்கலாம். कौन आपको छुड़ाएगा? मैं தெய்வம் देखता அவ்வளவு हूं। பெரியவரா? तुम्हारा ईश्वर इतना बड़ा है क्या? பார்க்கலாம். देखेंगे। மூன்று பேரையும் तीनों को கயிறுகளால் கட்டி और रस्सियों से बांध कर பலசாலிகள் கொண்டு அக்கினி சூளை 7 மடங்கு பெருகிய செய்த அக்கினி சூளையிலே தூக்கி கொண்டு போட்டாங்க. शूरवीरों ने हालेलुया बांध कर हालेलुया अग्नि के कुंड में 7 गुना बढ़ाकर डाल दिए। என்ன நடந்தது? क्या हुआ? தூக்கி சென்ற பலசாலிகள் இறந்து போறாங்க. वो जो लेकर गए वो बलवान लोग मर गए। இயேசு கிறிஸ்துவின் கற்பனை கைக்கொண்டு ओ परमेश्वर के आज्ञा का पालन किए हुए, இயேசுவின் அன்பிலே அன்பின் அபிஷேகத்திலே அக்கினி அபிஷேகத்திலே தன்னை பெருக்கிக் கொண்டு கர்த்தருக்குள் சாட்சியாய் இருந்த
சோத்ரம் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை அந்த அக்கினி சோலையினுடைய அக்கினி சேதப்படுத்த முடியல. ओ देखो प्रभु के अग्नि से भरा हुआ वो शाद्राक मेशक आबेदनेगो को वो अग्नि वो जला नहीं सका, हानि पहुंचा नहीं सका. Hallelujah. हालेलुया. ஆமென். आमेन. நேபுகாத்நேச்சார் உடனே சேர்ல இருந்து எழுப்பி ओ नेबुकादनेस्सर सिंहासन से उठकर நம்ம 4 விரல போட்டோம், 3 விரல போட்டோம், 3 जन को डाले. அங்க 4 பேர் தெரியறா, उधर 4 जन दिखाई दे रहे, ஆனா ஒரு வித்தியாசமா இருக்கிற. लेकिन एक व्यक्ति अलग लग रहा है. ஹalleluya. பரிசுத்த ஆவியானவரை நீ பெற்றுக்கொண்டா நீ வித்தியாசமானவனாக यदि तू மாறுவாய். पवित्र आत्मा को पा लेगा तू विशेष व्यक्ति बन जाएगा. அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அன்பு தணிந்து போறாது. अधर्म के कारण प्रेम ठंडा भी हो जाए तुझे क्या है. இயேசுவின் அன்பில் அக்கினி அபிஷேகத்துல பெருகிருந்தா எந்த சேதமும் உன்னை அணுகாது. ओ प्रभु के प्रेम में यदि तू बना रहेगा और प्रतिदिन बढ़ते जाएगा ओ कोई भी परेशानी तुझे हिला नहीं सकेगा. இயேசு கிறிஸ்து அந்த அக்கினியிலே அவர்களோடு கூட உலாவினார். यीशु मसीह वो अग्नि ज्वाला में उसके साथ मंडराते रहा. ஹalleluya. हालेलुया. உன்னதமான தேவனுடைய தாசர்களே, ओ परम प्रधान परमेश्वर के दासो நீங்க வெளியே வாங்க. आप बाहर निकल कर आओ. வெளியே வந்த உடனே உச்சந்தலைந்து உள்ளங்கால் வரை பார்த்தாங்க. ओ बाहर निकल कर आते ही सिर से पांव तक देखे அந்த அக்கினி ஜுவாலை वो अग्नि का ज्वाला அவர்களை ஒன்றும் சேதப்படுத்தவில்லை. उनको नुकसान नहीं पहुंचाया. ஹalleluya. आमीन. அன்று அவர்களுக்கு வெளியே அவர்களோடு கூட சுத்தி கொண்டிருந்த அந்த உலக ரட்சகனாகிய இயேசு கிறிஸ்து और उनके साथ जो घूम रहा था जगत का उद्धार करता यीशु இன்று நமக்குள் உலாவுகிறார். आज हमारे अंदर वास करता நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். हमारे अंदर वास करता है. ஹalleluya. Hallelujah. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் जगत के अंत அவன் तक நம்மோடு கூட वो இருக்கிறார். हमारे साथ है. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமா இயேசுவின் அன்பை பெற்றுக்கொண்ட அன்பு பிள்ளைகளே, நீங்கள் அவனை இவனை சோதர வீட்டில் இருக்கிறவங்கள சோதர சபையில இருக்கிறவங்கள நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பீர்களேனா உங்களுடைய சோத்திரம் வாழ்வு சேதப்படும். நீங்க உலக ரட்சகனை பார்த்தா அபிஷேகத்தை பெருக்கிக் கொண்டா எந்த சூழலிலும் அது உங்களை சேதப்படுத்தாது. ஜீவனுள்ள சாட்சியாய் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் அல்லேலூயா பூமியின் சோத்திரம் அல்லேலூயா பூமிக்கு கடைசி வரையிலும் நாம் சாட்சியா இருக்க முடியும். आप घर में बैठकर इसको उसको देखकर यदि आप पीछे हटते रहोगे तो आपका जीवन भयानक हो जाएगा. बल्कि ओ आप घर में रहकर प्रार्थना करते हुए आपने पाया हुआ अभिषेक को बढ़ाओगे तो जगत के अंत तक पृथ्वी के छोर तक प्रभु का गवाही बनकर रहोगे. மத்தேயு 24:13 என்ன சொல்லுகிறது? मत्ती 24 उसका 13वां वचन क्या இயேசு कहता கிறிஸ்துவின் है. நாமத்தின் நிமித்தம் यीशु मसीह के எல்லாராலும் नाम பாய்க்கப்படுவார். से सभी लोगों के द्वारा नफरत किया முடிவு வரையும் जाएगा. நிலையில் இருக்கிறார். आखिरी तक स्थिर रहने वाला ரட்சிக்கப்படுவான் என்று उद्धार மார்க் पाएगा. 13:13 அப்படி சொல்லுகிறது. ओ मार्कुस 13:13 भी वही कहता है. ஹalleluya. हालेलुया. மத்தேயு 5 அதிகாரம் சொல்லுகிறது. मत्ती 5वां अध्याय कहता है. 5:43 ओ 5:43 மத்தேயு मत्ती தான சொன்னேன். हाँ मत्ती 5वां अध्याय மத்தேயு 5:43 43 நான் வாசிக்கிறேன். मैं पढ़ता हूँ. பாருங்க, உனக்கு அடுத்தவனை சிநேகித்து உன் சத்துருவை பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இது நியாயப்பிரமாண காலம். तुम सुन चुके हो कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर. ये तो व्यवस्था है. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கிருபையின் காலத்திலே हम जीने वाले अनुग्रह के काल நம்மை में பார்த்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்ன हमें देखकर சொல்கிறார்? நான் परमेश्वर உங்களுக்கு क्या சொல்கிறேன், कहता है? मैं तुमसे உங்கள் कहता हूं, சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள். अपने बैरियों से प्रेम பரிசுத்த रखो. ஆவியினுடைய அன்பு पवित्र आत्मा का प्रेम அதுல பெருகி இருப்போமே. उसमें बढ़ते जाएंगे. நாம் என்ன செய்வோம்? हम क्या நம்ம करेंगे? சத்துருவையும் சிநேகிப்போம். शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे. இயேசு கிறிஸ்து அப்படிதான் சிநேகித்தார். यीशु मसीह ऐसे ही प्रेम किया. உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். ओ जो आपको श्राप देते हैं उन्हें आशीष कीजिए. உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள். ओ आपको जो बुराई करते हैं उनके लिए भलाई कीजिए. உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள். आपकी निंदा करने वाले सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. ஹalleluya. हालेलुया. இப்படி நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ऐसे यदि हम करेंगे तो நாம் என்ன செய்யணும்? हम करना है तो ஒவ்வொரு நாளும் प्रतिदिन தேவ சமூகத்திலே प्रभु के उपस्थिति में காத்திருந்து भाट வேதத்தை जोकर வாசித்து वचनों को पढ़कर ध्यान करें. நாம் புது பலனை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ளும். नया बल को प्रतिदिन ஒவ்வொரு पाएंगे. நாளும் प्रतिदिन அவருடைய கிருபை புதிதா இருக்கு. उसका अनुग्रह नया है. எனவே அதிகாலையிலே எழுந்து என்னுடைய சமூகத்துல வந்து காத்துரு என்று
மோசேயை பார்த்து அந்நாளிலே ओ சொன்னார். बोर को उठकर मेरे समूह में बाट जोना है, ऐसे प्रभु ने मूसा को देखकर कहा। என்று என் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்கிறார், அதிகாலையிலே என்னுடைய கிருபை ஒவ்வொரு நாளும் புதியதா இருக்கிறது. मेरे आवाज को सुनने वाले हर एक को देखकर प्रभु कहता है, बोर का समय मेरा अनुग्रह नया है। அதிகாலையிலே எழுந்து காத்திருந்து बोर के समय उठकर बाट வேதத்தை जोइएगा, வாசித்து தியானித்து ஜெபிப்பீர்களா? वचन को पढ़कर ध्यान करोगे तो ஒவ்வொரு நாளும் प्रतिदिन புது கிருபை नया புது अनुग्रह, பலன் नया बल நீங்கள் பெறுவீர்கள். आप पाओगे। உங்களை சோதிக்கிற சோதனைக்காரன் आपको परखने वाला, परीक्षा देने वाला ஒவ்வொரு நாளும் ओ புதிய प्रतिदिन புதிய தொந்தரத்தோடு வர்றான். नया नया षड्यंत्र அவரை को மேற்கொண்டு लेकर ஜெயம் கொள்ள ओ उस पर प्रबल पाने के लिए சத்தியமும் கிருபையும் நிறைந்த सत्य और अनुग्रह से भरा हुआ பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र உங்களை आत्मा விட்டு விலகி போகாதிருக்க, आपसे दूर ना हटे, விளக்குத்தண்டை எடுத்து மாற்றாதிருக்க, दीवट को ना हटाए, நீங்கள் மனம் திரும்பி आप मन फिरा பொறுமையுடன் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து धीरज से प्रभु के समूह में बात உங்களை जोड़े, பலப்படுத்திக் கொண்டு अपने आप को बलवत புது பலத்தை कीजिए, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு नया बल को உங்கள் पाकर இருதயத்தை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு अपने हृदय को परिपक्व कर இந்த कर மத்தேயு 5:44 படி ओ मत्ती 5:44 के अनुसार தேவ சமூகத்திலே आप प्रभु के उपस्थिति में காத்திருந்து ஜெபிக்கும் போது बाट जोकर प्रार्थना करते மேலே समय எழுதப்பட்ட ऊपर लिखा हुआ வசனம் சொல்லுது அல்லவா, वचन कहता है சத்துருக்களை சிநேகிக்க முடியும், शत्रुओं से प्रेम कर சபிக்கிறவர்களை सकते ஆசீர்வதிக்க हैं, முடியும், श्राप करने உங்களை वालों के लिए பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை प्रार्थना செய்ய कर முடியும், सकते हैं, आशीष உங்களை कर सकते हैं, நிந்திக்கிறவர்களுக்காக, உங்களை துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ண முடியும். निंदा करने वाले, सताने वाले के लिए हम प्रार्थना कर सकते இப்படி हैं। செய்வதனால் ऐसे करने நீங்கள் से பரலோகத்தில் இருக்கிற आप स्वर्ग में உங்கள் रहने பிதாவுக்கு वाले புத்திரராய் இருப்பீர்கள். पिता का पुत्र அவர் बनोगे। தீயோர் மேலும் वो बुरे நல்லோர் மேலும் भले தமது சூரியனை உதிக்க பண்ணி दोनों के ऊपर நீதி सूर्य உள்ளவர்கள் மேலும் அநீதி உள்ளவர்கள் மேலும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார். उदय करता है, अन्याय और अधर्म लोगों पर भी वो अपना बरसात को उंडेलता है। கீழே உள்ள வசனம் சொல்லுது, நம்மை போல நாம நேசிக்கிறவர்களையே நாம நேசிச்சா எப்படி மற்றவர்களை அறியாதவர்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும் என்று வேதம் नीचे சொல்லுது. का वचन कहता है कि हम जो हमसे प्रेम करता है उनसे यदि हम प्रेम करेंगे तो क्या भलाई है, वो जो नहीं जानते हैं उनसे हमें प्रेम दिखाना है। கடைசி இந்த வசனம் 2 கொரிந்தியர் 5:14 वो आखिरी பவுல் में சொல்கிறார், दूसरा இயேசு कुरिन्थियों, கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கியே விற்று. ओ यीशु मसीह का प्रेम मुझे विवश किया है। ஹalleluya, हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு यीशु मसीह का என்னை प्रेम நெருக்கியே விற்று. मुझे विवश किया है। ஆமென். आमेन। இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் ஸ்தோத்திரம் அன்பினால் நெருக்கப்பட்டு आज यीशु के प्रेम के द्वारा பல विवश पाकर கஷ்டப்பாடுகளோடு கூட ஊழியத்துல வர்றாங்க. वो अनेक कष्टों के द्वारा सेवकाई में आते हैं। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் पवित्र आत्मा அவர்களை வழிநடத்துகிறார். उन्हें चलाता है। அவர்கள் பல பாடுகளோடு கூட பரிசுத்த ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்படுகிறார். अनेक परेशानियों के बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। அப்போ எல்லா நீதிக்கும் கட்டுப்பட்டு वो सारे धर्म கற்பனைகளை கைக்கொண்டு आज्ञा का पालन நடந்து வர்றாங்க. चलते हैं। நாள் சொல்ல சொல்ல दिन जाते जाते ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்த வேதத்தை கொண்டு पवित्र शास्त्र के கர்த்தருடைய द्वारा, ஆவியானவருடைய ஆலோசனையை கொண்டு पवित्र आत्मा के सलाह के பல अनुसार கஷ்டப்பாடுகளோடு கூட कष्टों के அவரை द्वारा பின்பற்றினவர்கள் उसका पीछा கொஞ்ச करने காலம் वाले, சென்ற பிற்பாடு थोड़ा दिन बीतने के बाद பணம் पैसा கை நிறைய பணம் வந்த உடனே, पैसा हाथ भर कर आते ही, ஹalleluya, கார் பங்களா வந்த உடனே कार बंगला आते ही கஷ்டப்பாடுகளோடு கூட இருந்தேன். वो कष्ट के साथ था। உடனே தான் சாப்பிடுறது கூட एक யோசிப்பேன். समय का भोजन भी नहीं था। ஹalleluya, பலவாறு கஷ்டப்பாடுகள். वो अनेक कष्ट मैंने उठाया। சைக்கிள்ல தான் நான் பிரயாணம் செய்தேன். साइकिल में ही मैं जाता டூ था। வீலர், இன்னைக்கு டூ வீலர் வந்துட்டு, आज टू व्हीलर आ गया, கார் வந்துட்டு, कार आ गया, பங்களா வந்துட்டு, बंगला आ गया। ஹalleluya. हालेलुया। இப்போ கர்த்தருடைய ஆவியானவரோடு கூட अभी पवित्र आत्मा के साथ நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா हमारा जीवन है இல்ல எப்படி இருக்கிறது? या कैसा है? ஆரம்பத்துல आरंभ में ஆதியில கொண்ட அன்பை आरंभ का प्रेम எல்லாவற்றையும் சகிச்சு सब कुछ सहन எல்லாவற்றையும் किए, பொறுத்து கொண்டு सब कुछ धीरज யார் धरे, என்ன சொன்னாலும் कोई भी कुछ भी बोले ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு स्तुति करते हुए பொறுமையோடு இருந்து நாம धीरज के साथ 4 थे। காசு வந்த உடனே वो 4 पैसा आते ही யாரையும் மதிக்காம किसी को आदर नहीं எடுத்தறிஞ்சு करते। பேசுறதும் वो हम ऐसे ही बोलते, उल्टा நம்ம जवाब மாம்சத்துல देते। வாழ்கிறதும் और हम शारीरिक तौर से जीते எவ்வளவு हैं। வேதனையான ஒண்ணு. कितना वेदना की बात है। பவுலடிகளார் पौलुस कहता है ஆரம்பத்துல இயேசுவை எப்படி பின்பற்றினார், आरंभ में यीशु का पीछा कैसा किया, அதுபோல முடிவு வரையும் आखिरी तक அவர் பின்பற்றினார். वो पीछा किया। அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है இயேசுவின் அன்பிலிருந்து यीशु के प्रेम என்னை से யார் பிரிக்க கூடும்? मुझे कौन अलग कर सकता है। ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துல 35வது வசனத்திலிருந்து கீழே எழுதி रोमियो வச்சிருக்கார். 8वां अध्याय 35वां वचन से नीचे लिख कर रखा है। ஹalleluya. आमेन। இயேசுவின் அன்பிலிருந்து யாரும் பிரிக்க முடியாது. यीशु के प्रेम से कुछ भी मुझे अलग नहीं कर அவர் सकेगा। தொடங்கின அவர் முடிவு பரிந்து இயேசுவில் அன்புள்ளவராய் ओ जो शुरुआत किया है यीशु का प्रेम, वो अंत तक उसमें वफादार है। அப்படியே நீங்களும்
ऐसे आप भी இயேசுவின் அன்பிலே यीशु के प्रेम में பெருகிறவர்களா இருங்க. वो बढ़ते जाइए। உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை आपको क्या जरूरत है கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். प्रभु जानता है। அதை அந்த தேவைகள் மாத்திரம் இப்பொழுது கொடுத்திருக்கிறார். वो जरूरतों को केवल अभी दिया है। 2 வீலர் தேவை, 2 व्हीलर जरूरत 4 है, வீலர் தேவை, 4 व्हीलर जरूरत है, வீடு தேவை, घर जरूरत வீட்டில் है, அடங்கின பொருட்கள் தேவை. घर में जो कुछ वस्तु चीजें चाहिए सब आपको दिया है। ஆனா இன்னைக்கு लेकिन आज வேதத்தை எடுத்து वचन को लेकर போதிக்கிறவங்க वो सिखलाने वाले கோடி கோடியா சம்பாதிச்சு வச்சிருக்காங்க. वो कोड़ी कोड़ी करोड़ करोड़ जमा कर रख மாம்சத்தில் உள்ள ஊழியம், वो शारीरिक तौर का सेवा, உலக ஞானத்தின்படி, दुनिया का ज्ञान से, சுய ஞானத்தின்படி खुद के ज्ञान से நடந்து கொண்டிருக்கிற ஊழியம். होने वाली இந்த सेवा, ஊழியத்தை பார்த்து ये सेवकाई को देख கர்த்தர் என்ன சொல்லுவார்? प्रभु क्या நான் कहेगा? உன்னை அறியேன் என்று मैं சொல்லுவார். तुझे नहीं जान रहा हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதல் ஆதியில கொண்ட அன்பிலே தொடங்கப்பட்ட இயேசுவின் அன்பினால் தொடங்கப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்பட்ட அந்த ஊழியம் இப்பொழுது இல்ல. பணம் காசு வந்த உடனே, கோடி வந்த உடனே, இப்ப எல்லாம் கோடி தான், கோட்டி பிடிச்சு போச்சு. ओ पैसा நீ आते மனம் திரும்பு. पैसा आते ही अभी आप हालेलुया पैसे के ऊपर ध्यान रखते हो, पहले का आरंभ की सेवकाई को छोड़ दिए हो। பவுலை मन போல फिराओ पौलुस के समान। ஆதியில கொண்டிருந்த அன்பு आरंभ का प्रेम முடிவு பரியந்தம் अंत तक அவன் கொண்டிருந்தான். वो था। அதுபோல उसी तरह தேவ பிள்ளைகளாகி நீங்க परमेश्वर की प्रजा, இயேசுவின் அன்பு यीशु का प्रेम உங்களை ஒவ்வொரு நாளிலும் பெருக வேண்டும். आपके अंदर प्रतिदिन बढ़ने கடைசி पाए। நாளிலே आखिरी दिन में அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் अधर्म के कारण அன்பு தணிந்து போனாலும் प्रेम ठंडा हो गया है। நீங்கள் அக்கிரமும் பெருகும் போது अधर्म बढ़ते நீங்க தேவ समय சமூகத்துல காத்திருந்து प्रभु की उपस्थिति में बात जोड़ते பரிசுத்த समय ஆவியானவர்களே पवित्र आत्मा பெருகணும், बढ़ना है, அன்பிலே பெருகணும், प्रेम में बढ़ना அக்கினி है, அபிஷேகத்துல பெருகணும். अग्नि के अभिषेक में बढ़ना है। அப்பதான் அந்த கடைசி காலத்துல तो ये वो आखिरी दिनों में முடிவு பரியந்தம் अंत तक நீங்க கர்த்தருக்கு சாட்சியா प्रभु இருக்க के முடியும். लिए गवाह बनकर அப்படி சாட்சியா रहोगे, இருந்தா गवाही बनकर रहोगे உங்களையும் तो காத்துக்கொண்டு, आपको भी संभाल உங்க कर, குடும்பத்தையும் காத்துக்கொண்டு, परिवार को भी உங்க संभाल சபையும் காத்துக்கொண்டு, कर, कलीसिया को भी संभाल कर, இவ்வுலக நன்மையும் பெற்றுக்கொண்டு ये पृथ्वी के भलाई को நித்திய भी வாழ்வையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ओ आप पाओगे, अनंत आमेन. जीवन இந்த पाओगे। வார்த்தையின்படி ये वचन के கர்த்தர் உங்களை अनुसार ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, स्तुति हो राजा, உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம். आपको हम धन्यवाद करते हैं। உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டு वचनों के द्वारा आप हमारे साथ बातें அக்கிரமத்தின் किए। நிமித்தம் वो अधर्म के कारण அன்பு தணிந்து போகும் प्रेम ठंडा हो गया என்று है, வேதம் சொல்லுகிறது. ऐसा वचन कहता முடிவு है। பரியந்த நிலை நிற்கிறவனே आखिरी तक स्थिर रहने वाला ரட்சிக்கப்படுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उद्धार पाएगा, ऐसा वचन कहता है। நாங்கள் கடைசி காலத்துக்குள்ள हम आखिरी दिनों में ஆண்டவரே இந்த அக்கிரமம் மிகுதியினால் அன்பு தணிந்து போகிறதை எங்கும் பார்க்கிறோம். உம்முடைய வருகைக்கு அடையாளங்களா இது இருக்கிறது. अधर्म के कारण प्रेम ठंडा हो गया है, किधर भी जिधर किधर हम देखते हैं यही देख रहे हैं। எவ்வளவு அக்கிரமம் பெருகினாலும் कितना अधर्म है, தேவ பிள்ளைகள் परमेश्वर की கர்த்தருடைய प्रजा, ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டவர் पवित्र आत्मा को पाए हुए हम, உலகம் அக்கிரமத்தில் பெருகும்போது ओ दुनिया अधर्म में बढ़ते समय, உலக ரட்சகருக்குள் வாழுகிற தேவ பிள்ளைகள் ओ जगत के उद्धारकर्ता के உலக अंदर जीने ரட்சகரின் वाले प्रजा, அபிஷேகத்துக்குள் பெருக, जगत के उद्धारकर्ता के अभिषेक के अंदर அபிஷேகத்துல बढ़ते பெருக समय, பெருக பெருக, अभिषेक में बढ़ते बढ़ते, இயேசுவின் அன்பிலே பெருக பெருக, यीशु के प्रेम में बढ़ते बढ़ते, எவ்வளவு உலகத்தில் அக்கிரமம் மிகுதியாய் பெருகினாலும் कितना भी दुनिया में अधर्म बढ़ जाए, இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் यीशु मसीह के प्रेम को पाए हुए हम, அந்த அன்பு ஒருபோதும் தணியாது. वो प्रेम कभी ठंडा नहीं होगा, பூமியின் கடைசி பரியந்தம் சாட்சியாயிரு जगत के अंत तक गवाही बनकर நம்முடைய रहेंगे, சாட்சியும் காத்துக்கொண்டு अपने गवाही को भी संभालेंगे, முடிவு பரியந்த நிலை நின்று आखिरी तक स्थिर रहकर நித்திய வாழ்வையும் பெற்றுக்கொள்ள अनंत जीवन पाएंगे। நம்முடைய ஜனம் ஒவ்வொருவருக்கும் प्रभु हर एक प्रजा को नाम नाम से அனுக்கிரகம் செய்யும். अनुग्रह தேவ कीजिएगा, பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் परमेश्वर की प्रजा हर एक को ஆசீர்வதி. आशीष சகல कीजिएगा, கனமும் துதியும் சோத்திரமும் सारा आदर महिमा आपकी हो, ஒருவருக்கே உரித்தாகட்டும். आपको ही देते हैं, கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் मसीह यीशु के नाम से ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन। आमीन। इन आत्मावे, हे मेरे मन, कतरे यहोवा को धन्यवाद इन कर, मुल्मुल में, जो कुछ मुझ में कतरे है परिशुद्ध नाम उसकी से पवित्र नाम को इन धन्य कर। आत्मावे, हे मेरे मन, कतरे स्तोत्र, यहोवा को धन्य कर, கர்த்தர் செய்த சகல उसके உபகாரங்களும் सारे उपकार को न भूलना। ஆமென். आमीन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய प्रेम, இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु मसीह का பரிசுத்த अनुग्रह, ஆவியினுடைய அந்யோன்ய पवित्र आत्मा का हम यावरोடு सगल सहस्त्र परिशुद्ध सभी आत्मा लोगों के साथ, कतराय सारे यीशु क्रिस्तु पवित्र वर्गे संतों के पर्यंत साथ, यीशु मसीह के आगमन के दिन तक என்றென்று நிலைத்திருப்பதாக. सदा के लिए रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।